بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی اماں، ایک اچھے اخلاق والی عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹی، اچھے اخلاق والی عورت کی 10 نشانیاں ہیں۔ جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں موجود ہوں، سمجھ لینا وہ عورت اچھے اخلاق والی ہے، اور جس عورت میں یہ 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں، یقین کر لینا وہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کرو، ایسی عورت کو تلاش کرو جس عورت کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بتائی گئی 10 نشانیاں موجود ہوں۔ اس خاتون نے پوچھا، اے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹی، پہلی نشانی، اچھی عورت جھگڑا کم سے کم کرے گی، اپنے شوہر سے جھگڑا بالکل ہی کم کرے گی، کیونکہ شوہر کے اوپر ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، شوہر کو پریشان کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، تلخ لہجہ اپنانے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، اور جب اللہ کا قہر ٹوٹتا ہے تو پھر روتی ہے، چلاتی ہے، لاوارث ہو جاتی ہے، اس کے رونے کا پھر اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس لیے اچھی اور باکمال عورت ہے وہ جو اپنے شوہر کے اوپر چڑھائی نہیں کرتی، اپنے شوہر کو پریشان نہیں کرتی۔ فرمایا نمبر 2، ایسی عورت جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھتی ہے، سخاوت چلاتی ہے اور صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ اچھی عورت ہے وہ جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھتی ہے، دوسری عورتیں آتی ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہیں، اس کا سخاوت والا ہاتھ دوسری ضرورت مند عورتوں کی مدد کرتا ہے، اور وہ صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کپڑے دھو رہی تھی، اس کا ایک بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایک سائل آیا، بھوکا تھا، کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے آدھی روٹی اس سائل کو دے دی، اللہ کے نام پر صدقہ کر دی۔ سائل وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا، اس عورت کے بچے کو اٹھا کر دوڑ گیا۔ اب اس عورت کو کپڑے بھول گئے، بھیڑیے کے پیچھے دوڑتی چلی جا رہی ہے، میرا بچہ بھیڑیا لے کے جا رہا ہے۔ اچانک سے آگے ایک شخص نمودار ہوا، اس نے بھیڑیے کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، اس کے بچے کو لے کر آیا، اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس عورت نے کہا، تیرا احسان ہے مجھ پر، اے اللہ کے نیک بندے، تو نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، میرے بچے کی جان بچائی۔ اس شخص نے کہا، میں بندہ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ یہ جو تو نے سائل کو اللہ کے نام پر آدھی روٹی دی ہے، اس آدھی روٹی نے اللہ کے نام پر دیے صدقے نے تیرے بچے کی جان بچا دی ہے۔ تو فرمایا اچھی عورت ہے وہ جو صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ فرمایا نمبر 3، دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی عورت، وہ اسلام کی مقدس شہزادی عورت جو قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر دن میں 5 ٹائم نماز ادا کرتی ہے، بہت ہی باکمال عورت ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، میں نے توبہ کی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ مجھ سے گناہ ہو گیا تو گناہ سے ڈر کر میں نے اللہ سے پکی توبہ کی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا، تو نے آخر کون سا ایسا گناہ کیا؟ اس عورت نے کہا، مجھ سے زنا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی اور میرا ایک بچہ پیدا ہوا، تو اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، قتل کر کے اسے مٹی میں ڈال دیا تاکہ میرا گناہ چھپ جائے، معاشرے میں ذلیل نہ ہو جاؤں، لوگ کیا کہیں گے، یہ زناکار عورت ہے۔
बस अपने गुनाह को छुपाने के लिए मैंने बच्चे को कत्ल कर डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ बदबख्त औरत, यहाँ से चली जा, कहीं ऐसा ना हो तेरे गुनाह की वजह से आसमान से कोड़े बरसे और हम भी अजाब में मुब्तला हो जाए। वो औरत टूटे दिल से रोती हुई वहां से चली गई। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह कहता है तूने तौबा करने वाली का दिल तोड़ दिया। ऐ मूसा, क्या तूने इससे भी बदतर गुनाह करने वाला कोई नहीं पाया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ जिब्राइल, क्या इससे भी बड़ा कोई गुनहगार होगा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला शख्स इससे भी ज्यादा गुनहगार है। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाली औरत इससे भी ज्यादा बदकार है। खुदारा, अगर अच्छी इस्लाम की मुकद्दस शहजादी बनना चाहती हो तो फिर नमाज 5 टाइम अदा करो। फरमाया नंबर 4, दूसरी औरतों के ऐबों पर नजर डालने के बजाय अपने ऐबों पर नजर डालने वाली औरत। आजकल की औरतें अपने गिरेबान में तो झांक कर नहीं देखती, दूसरी औरतों के ऐब निकालती रहती है। उसके अंदर ये नुक्स है, उसके अंदर ये नुक्स है। तो नाज़रीन, इस्लाम की शहजादियों को ये ज़ेब नहीं देता। तुम हजरत इंसान हो, इस्लाम के मुकद्दस शहजादे शहजादियों वाला काम किया करो। वहाँ की बात सुनकर यहाँ लगाना, यहाँ की सुनकर वहाँ लगाना, फिर दोनों भाइयों को आपस में लड़ाना, फिर दोनों को आपस में एक दूसरे से जुदा कर देना। क्या ये तुझे ज़ेब देता है? दूसरी औरतों के ऐबों को उछालना तुझे ज़ेब देता है? इंसान ने कोयल से पूछा, अगर तू काली ना होती कितना अच्छा होता। तेरे अंदर ऐब है कि तू काली है। फिर इंसान ने एक दिन समंदर में बहते पानी से पूछा, अगर तू खारा ना होता कितना अच्छा होता। तेरे अंदर ऐब ये है कि तू खारा है। फिर इंसान ने एक दिन गुलाब को उठाया, हथेली पे रखा, पूछने लगा, अगर तेरे अंदर ये कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तेरे अंदर ऐब ये है कि तेरे अंदर कांटे हैं। तीनों बोल उठे, ऐ इंसान, अगर तेरे अंदर दूसरों के ऐब ढूंढने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। आजकल की औरतें दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखती कि मेरे अंदर भी कोई ऐब है, मेरे अंदर भी कोई खामियां है या नहीं। फरमाया नंबर 6, अच्छी औरत दूसरे लोगों की लग़्ज़िशों की तरफ नजर नहीं करती। नंबर 7, अपने शौहर के सामने शौहर के माँ बाप का गिला नहीं करेगी, क्योंकि शौहर के सामने शौहर के माँ बाप का गिला करने वाली खातून बदतरीन औरत कहलाती है। दुनिया की बदकिस्मत औरत है वो जो शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने की बजाय नफरत पैदा करती है। फरमाया अच्छी औरत है वो जो अपने शौहर के सामने शौहर के माँ बाप की तारीफ बयान करती है। नंबर 8, अच्छी औरत हर वक्त शौहर के सामने माजरत करने की तलबगार रहती है। कोई उससे गलत काम हो जाए जिससे शौहर की दिल आजारी हो तो फौरन वो शौहर से माजरत तलब करती है। वो औरत जो शौहर को रुखसत करते वक्त ढेरों दुआएं और तमन्नाओं के साथ रुखसत करती है। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, आखिरी निशानी अच्छी औरत है वो कि अच्छे वक्त में तो हर औरत साथ देती है, लेकिन अच्छी औरत है वो जो शौहर की गुर्बत में भी शौहर का साथ देती है। तो नाज़रीन, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शादी करने से पहले ऐसी औरतों को तलाश करो, ऐसी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों को तलाश करो जिनके अंदर हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बयान की गई 10 निशानियां पाई जाती हों। इंशाअल्लाह ऐसी औरत जब तुम्हारे घर में आएगी तुम्हारे घर को जन्नत का बाग बना देगी। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे घरों को आबाद रखे। आमीन।